नमस्कार जय जगन्नाथ शुभ सकाळ आज हूँ फेब्रुआरी 4 तारिख बुधवार आज दिन अनेक गुरुत्वपूर्ण खबर आसी तेणु वीडियो को शेष पर्यंत देखा मोर आपण को अनुरोध तेबे आसंतु आज दिन 20 बड़ खबर उपर नजर पकाइबा। वीडियो भल लगिले आपण भल पाइबा स्वरूप गोटे गोटे लाइक निश्चित करदेवे। एथिसह आपण केउ जिल्लार एही खबर देखुचंती कमेंट करी जणाई देबे। आजिर प्रथम खबर ट्रम्प को धन्यवाद जणाइले मोदी। अमेरिका एवं भारत मध्य एक वाणिज्य चुक्ति होईची। एही चुक्ति अनुसार अमेरिका भारतीय सामग्री उपरे पारस्परिक शुल्क को 18% को ह्रास करिछि। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ट्रम्प कथबार्ता हेबा परे एने एक्स रे एक पोस्ट रे सूचना दैछंती। टारिफ ह्रास करिबा पई ट्रम्प को धन्यवाद जणाइछंती मोदी। एने एक्स रे एक पोस्ट से लिखिछंती मोर प्रिय बंधु राष्ट्रपति ट्रम्प को सह कथा होई बहुत भल लागिला। मेड इन इंडिया उत्पाद गुड़िक 18% ह्रास पाइथिबा शुल्क पई मु अत्यंत खुशी। एही घोषणा पई भारतर 1.4 बिलियन लोकक तरफरु राष्ट्रपति ट्रम्प को बहुत धन्यवाद जणाउछि। परवर्ती खबर शुभारंभ हला मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना। मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना शुभारंभ गंजाम तारातारिणी पीठरू शुभारंभ करिसेंती मुख्यमंत्री मोहन माझी। तारातारिणी पीठरे चलीछि गण विवाह। 200 रु अधिक कन्याक सामूहिक विवाह चलीछि। प्रति विवाह पई 60,000 टंका मिलुछि। तेबे एही योजना रे बाल्य विवाह रोकाजिबो। एथिसह यौतुक प्रथा रोकिबो एही योजना। परवर्ती खबर चिकेन नेक को सुरक्षित करिबो भारत भूतल ट्रेन चलाइबाकू योजना। भांगिबो बांग्लादेश रो मुह फुटाणी। चीन और पाकिस्तान कोଳରେ ବସିଥିବା ବାଂଲାଦେଶକୁ ଶିକ୍ଷା ଦେବାକୁ ଭାରତ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଛି। ଚିକେନ ନେକ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏକ ଭୂତଳ ଟ୍ରେନ୍ ଚଳାଇବାକୁ ଭାରତ ଯୋଜନା କରୁଛି। ଯେଉଁଠାରୁ ବାଂଲାଦେଶ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମହମ୍ମଦ ୟୁନୁସ ଭାରତକୁ ଧମକ ଦେଉଥିଲେ। ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ରେଳମନ୍ତ୍ରୀ ଅଶ୍ୱିନୀ ବୈଷ୍ଣବ ସୋମବାର ଦିନ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଚିକେନ ନେକ୍ କରିଡରକୁ ସୁରକ୍ଷିତ କରିବା ପାଇଁ ଯୋଜନା କରାଯାଉଛି। ଏଥିପାଇଁ ନେପାଳ ଭୁଟାନ ଓ ବାଂଲାଦେଶ ସୀମାନ୍ତରେ ପ୍ରାୟ 40 କିଲୋମିଟର ଅଞ୍ଚଳ ଦେଇ ରେଳ ଟ୍ରାକ୍ ବିଛାଇବାକୁ ଯୋଜନା କରାଯାଇଛି। ଅଶ୍ୱିନୀ ବୈଷ୍ଣବ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି ବଜେଟରେ ଏହି ଅଞ୍ଚଳ ଏବଂ ଦେଶର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଅଞ୍ଚଳ ମଧ୍ୟରେ ରେଳ ସଂଯୋଗକୁ 4ଟି ट्राक रे विस्तार करिवार प्रस्ताव दिया जायछि जहा एक दीर्घकालीन आवश्यकता को पूरण करुछि। परवर्ती खबर पौर निर्वाचन बालेट रे हेबा पई भक्तक दाबी। नुआ पौर एनएससी निर्वाचन ने पीसीसी सभापति भक्त दासक प्रतिक्रिया। पौर एनएससी निर्वाचन बालेट रे हेउ कहिसंती भक्त। निर्वाचन बालेट रे हेबानी निर्वाचन कमिशन को दृष्टि आकर्षण करिबु। ईवीएम रे भोट चोरी हेउछि एनी प्रश्न उठाइछु। आमे निर्वाचन पई प्रस्तुत अछु। परवर्ती खबर टी20 विश्वकप पई श्रीलंका दल घोषणा। टी20 विश्वकप 2026 ପାଇଁ ଦଳ ଘୋଷଣା କରିଛି ଶ୍ରୀଲଙ୍କା କ୍ରିକେଟ ବୋର୍ଡ। ଅଲରାଉଣ୍ଡର ଦାସୁନ ସାନକାଙ୍କ ଅଧିନାୟକତ୍ୱରେ କାମିନ୍ଦୁ ମେଣ୍ଡିସକୁ ଏହି ଦଳରେ ସାମିଲ କରାଯାଇଛି। ବହୁତ ଦିନ ଧରି ଫର୍ମରେ ନଥିବା ଷ୍ଟାର ଖେଳାଳି ଧନଞ୍ଜୟ ଡି ସିଲଭାଙ୍କୁ ବାଦ ଦିଆଯାଇଛି। ତାଙ୍କ ସ୍ଥାନରେ କାମିନ୍ଦୁ ମେଣ୍ଡିସକୁ ଦଳରେ ସାମିଲ କରାଯାଇଛି। ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ଭାରତ ସହିତ 2026 ଟି20 ବିଶ୍ବକପ ସହ ଆୟୋଜନ କରୁଛି। ଏହି ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ଫେବ୍ରୁଆରୀ 7 ତାରିଖରେ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଶ୍ରୀଲଙ୍କାର ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚ୍ ଫେବ୍ରୁଆରୀ 8 ତାରିଖରେ ହେବ। ଶ୍ରୀଲଙ୍କା 2014 ରେ ଫାଇନାଲରେ ଭାରତକୁ ପରାସ୍ତ କରି ତାର एकमात्र टी20 विश्वकप टाइटल जीतिथिला। परवर्ती खबर लागू हैला नुआ खनिज नियम। सरकार को नुआ गाइडलाइन नीलाम बंद करी आरंभ हबो ई लॉटरी व्यवस्था। लागू होईची नुआ खनिज नियम एनिक नीलाम नुहे। ई लॉटरी रे बाली ओ पत्थर खनि लीज मिलिबो। नुआ गाइडलाइन अनुसार एकचाटिया कारबार बा कार्टेलाइजेशन रोकिबा पई सरकार ई ऑक्शन बा नीलाम बंद करी ई लॉटरी व्यवस्था आरंभ करिसंती। एनिक एमएसपी धार्य करिवे सरकार। खनि माफिया को ऊपर लागिबो अंकुश। लघु खनिज संपदर लीज पई नीलाम डाका हेबो नहीं बरं सरकार द्वारा धार्य स्थिर अतिरिक्त चार्ज रे लॉटरी माध्यम योग्य व्यक्ति को चयन करा जिवो। परवर्ती खबर सुप्रीमकोर्ट व्हाट्सएप एवं यार मूल कंपनी मेटा को कड़ा चेतावनी। सुप्रीमकोर्ट व्हाट्सएप एवं यार मूल कंपनी मेटा को कड़ा चेतावनी देई कहिसंती तथ्य शेयरिंग बहाना रे नागरिकों को गोपनीयतार अधिकार को क्षुण्ण करा जाई परिबो नहीं। मंगलवार सुप्रीमकोर्ट रे व्हाट्सएप 2021 गोपनीयता नीति उपर एक शुणाणी होइतिला। आरंभ रे केंद्र सरकार को प्रतिनिधित्व करथुवा सिलिटर जनरल तुषार मेहता जुक्ति देइतिले जे व्हाट्सएप रो गोपनीयता नीति शोषणकारी कारण यह केवल व्यवहारकारी तथ्य शेयर करे नहीं बरं यह वाणिज्यिक उद्देश्य रे मध्य व्यवहार करे। मुख्य विचारपति सीजे सूर्यकांत तीव्र प्रतिक्रिया देई कहिसंती जदि आपण हमर संविधान को पालन करि परिबे नहीं तेबे भारत छाड़ी दियंतु। परवर्ती खबर पश्चिम बंगरू दिल्ली को स्वतंत्र बाहिनी डकाइले ममता। दिल्ली पुलिस रो कड़ा सुरक्षा व्यवस्था सत्वे मुख्यमंत्री ममता बानार्जी कोलकाता रो दिल्ली को स्वतंत्र सुरक्षा बाहिनी को डकाइबा को निष्पत्ति नेइछंती। जने डीएसपी रैंक रो अधिकारी को नेतृत्व रे 22 जणिया रैपिड एक्शन फोर्स और पश्चिमबंग पुलिस रो एक स्वतंत्र दल विमान जोगे दिल्ली मुहां होइछंती। परवर्ती खबर भारत अमेरिका वाणिज्य चुक्ति पर सेंसेक्स 3656 पॉइंट को वृद्धि। भारत एवं युक्तराष्ट्र एक गुरुत्वपूर्ण वाणिज्य चुक्तिनामा घोषणा करबा सहित सेंसेक्स एवं निफ्टी एक दृढ़ सकारात्मक नोट रे खोलिथिला। 30 शेयर विशिष्ट बीएसई सेंसेक्स सूचकांक 3656 पॉइंट किंबा
4.48% ବୃଦ୍ଧି ପାଇ 85,323 ରେ ବନ୍ଦ ହୋଇଥିଲା। ସେହିପରି ଏନ୍ଏସ୍ଇ ନିଫ୍ଟି 5,01,219 ପଏଣ୍ଟ କିମ୍ବା 4.86% ବୃଦ୍ଧି ପାଇ 26,308 ରେ ଖୋଲିଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ପୁଣି କମିଲା ସୁନା ରୂପା ଦର। ଗ୍ରାହକଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ଼ ଆଶ୍ୱସ୍ତି। ଲଗାତାର କମିବାରେ ଲାଗିଛି ସୁନା ଦର। ମାର୍କେଟ ଖୋଲିବା ମାତ୍ରେ ସୁନା ଦର ପୁଣି ହ୍ରାସ ପାଇଛି। 24 କ୍ୟାରେଟ ସୁନା 1,420 ଟଙ୍କା ହ୍ରାସ 10 ଗ୍ରାମ ପିଛା 1,51,900 ହୋଇଛି, ଯାହା ପୂର୍ବରୁ 24 କ୍ୟାରେଟର ଦାମ 1,53,320 ଟଙ୍କା ରହିଥିଲା। ସେହିପରି 22 କ୍ୟାରେଟ ସୁନା 1,300 ଟଙ୍କା ହ୍ରାସ ପାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ମୋଦିଙ୍କ ମା ନାମରେ ଗଛଟିଏ ଅଭିଯାନ ଏବେ ବିଦେଶ ମାଟିରେ। ଇସ୍ରାଏଲରେ ରୋପଣ କରାଗଲା 300 ବୃକ୍ଷ ଚାରା। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ମାଙ୍କ ନାମରେ ଗଛଟିଏ ଅଭିଯାନ ଏବେ ଦେଶ ବାହାରେ ପ୍ରସିଦ୍ଧି ଲାଭ କରିବାରେ ଲାଗିଛି। ଇହୁଦୀ ପର୍ବତ ବିଶ୍ୱତର ପାଳନ ଅବସରରେ ଇସ୍ରାଏଲର ମୋସାବ ନେଭା ଟିମ୍ରେ 300 ବୃକ୍ଷ ଚାରା ରୋପଣ କରାଯାଇଛି। ଇସ୍ରାଏଲରେ ବିଶ୍ୱକୁ ପରିବେଶ ସଚେତନା ଦିବସ ଭାବରେ ପାଳନ କରାଯାଇଥାଏ। ଏହା ଏକ ପ୍ରମୁଖ ଇହୁଦୀ ପର୍ବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଆସନ୍ତା 19 ତାରିଖରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ ମାଟ୍ରିକ ପରୀକ୍ଷା। ମାର୍ଚ୍ଚ 2 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବ। ଆସନ୍ତା 19 ତାରିଖରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ମାଟ୍ରିକ ପରୀକ୍ଷା। 19 ତାରିଖରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ମାର୍ଚ୍ଚ 2 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବ। ଏମ୍ଆରସିଟି ଓ ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର କଡ଼ା ସୁରକ୍ଷା ବଳୟରେ ବୋର୍ଡର ମୁଖ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ରାଜ୍ୟର 3,082ଟି ପରୀକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ରରେ ପରୀକ୍ଷା ଦେବେ 5,60,512 ଜଣ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ। ଏଥିପାଇଁ 322ଟି ନୋଡାଲ ସେଣ୍ଟର ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛି ବୋର୍ଡ। ନୋଡାଲ ସେଣ୍ଟର ଗୁଡ଼ିକରେ ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ଓ ଉତ୍ତର ଖାତା ସୁରକ୍ଷା ବଳୟରେ ରଖାଯିବ। ସମସ୍ତ ନୋଡାଲ ସେଣ୍ଟରକୁ ଭାଇରାଲ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ କରାଯାଇଛି। ହାଇସ୍କୁଲ ସାର୍ଟିଫିକେଟ ପରୀକ୍ଷା ସହିତ ସଂସ୍କୃତ ମଧ୍ୟମ ଆଉ ରାଜ୍ୟ ମୁକ୍ତ ବିଦ୍ୟାଳୟ ପରୀକ୍ଷା ମଧ୍ୟ ଏହି ଏକା ସମୟରେ ଗୋଟିଏ ସିଟିଂରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ଗତ ବର୍ଷ ଭଳି ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ରରେ କ୍ୟୁଆର କୋଡ ଓ ୱାଟର ମାର୍କ ରଖିଛି ବୋର୍ଡ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଭାରତ ପାକିସ୍ତାନ ଓ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ମଧ୍ୟରେ ଆମେ ମଧ୍ୟସ୍ଥି ନୁହଁ। ବିବାଦରୁ ନିଜକୁ ଦୂରେଇ ରଖିଲା ରୁଷ। ଭାରତ ପାକିସ୍ତାନ ବିବାଦରୁ ରୁଷ ନିଜକୁ ଦୂରେଇ ରଖିଛି। ଦିଲ୍ଲୀ ଓ ଇସଲାମାବାଦ ସେମାନଙ୍କର ସମସ୍ୟାଗୁଡ଼ିକୁ ପୂର୍ବ ସିମଲା ଚୁକ୍ତି ତଥା ଲାହୋର ଘୋଷଣାନାମା ଅନୁଯାୟୀ ସମାଧାନ କରିବାକୁ କହିଛି। ରୁଷ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛି, ଆମେ ଭାରତ ପାକିସ୍ତାନ ଅବା ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ଓ ପାକିସ୍ତାନ ମଧ୍ୟରେ ଉତ୍ତେଜନା ସମାଧାନ ପାଇଁ ମଧ୍ୟସ୍ଥତା କରୁନାହୁଁ। ରୁଷ ସରକାର କହିଛନ୍ତି, ଯଦି କୌଣସି ପକ୍ଷ ଅନୁରୋଧ କରନ୍ତି ତେବେ ଆମେ ସହାୟତା କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ମଣିପୁରର ନୂଆ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଘୋଷଣା। ଘୋଷଣା ହେଲା ମଣିପୁରର ନୂଆ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନାମ। ୟୁମନାମ ଖେମଚନ୍ଦ୍ର ସିଂ ହେବେ ମଣିପୁରର ନୂଆ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ୟୁମନାମ ଖେମଚାନ୍ଦ ସିଂଙ୍କୁ ମଣିପୁର ବିଧାୟକ ଦଳର ନେତା ଭାବରେ ନିର୍ବାଚିତ କରାଯାଇଛି। ୟୁମନାମ ଖେମଚାନ୍ଦ ସିଂ ମଣିପୁରର ପରବର୍ତ୍ତୀ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେବେ। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଦିଲ୍ଲୀର ବିଜେପି ମୁଖ୍ୟାଳୟରେ ମଣିପୁର ବିଜେପି ବିଧାୟକମାନଙ୍କ ଏକ ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ବିଜେପି ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ ତରୁଣ ଚୁଗ ଏବଂ ସମ୍ବିତ ପାତ୍ର ଏହି ବୈଠକରେ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତା କରିଥିଲେ। ବୈଠକରେ ମୋଟ 35 ଜଣ ବିଧାୟକ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ବିରଜାଙ୍କ ଦର୍ଶନ ସହ ନାଭିଗୟାରେ ପିତୃପୁରୁଷଙ୍କୁ ପିଣ୍ଡଦାନ କଲେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି। ଭାରତର ମହାମହିମ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ ଯାଜପୁର ବିରଜା ମନ୍ଦିର ଗସ୍ତରେ ଆସିଥିଲେ। ସମଗ୍ର ଜିଲ୍ଲାବାସୀ ମହାମହିମ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ଗସ୍ତକୁ ନେଇ ଉତ୍ସାହିତ ଥିଲେ। ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁଙ୍କ ଏହା ପ୍ରଥମ ଯାଜପୁର ଗସ୍ତ ଥିଲା। ଯାଜପୁରବାସୀ ଏହି ଐତିହାସିକ ମୁହୂର୍ତ୍ତର ସାକ୍ଷୀ ହୋଇଥିଲେ। ପୂର୍ବ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ କାର୍ଯ୍ୟସୂଚୀ ଅନୁସାରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ ବାୟୁସେନାର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବିମାନ ଯୋଗେ 9:30 ସମୟରେ ଯାଜପୁର ପ୍ରଶାସନିକ ଭବନ ପଡ଼ିଆରେ ହେଲିପ୍ୟାଡରେ ଅବତରଣ କରିଥିଲେ। ସେଠାରେ ମହାମହିମ ରାଜ୍ୟପାଳ ଡକ୍ଟର ହରିବାବୁ କମ୍ଭମପତି, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତିନିଧି ଭାବରେ ପଞ୍ଚାୟତରାଜ ମନ୍ତ୍ରୀ ରବିନାରାୟଣ ନାୟକ, ସମବାୟ ହସ୍ତତନ୍ତ ବୟନଶିଳ୍ପ ହସ୍ତଶିଳ୍ପ ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଦୀପ ବଳସାମନ୍ତ, ଯାଜପୁର ସାଂସଦ ଡକ୍ଟର ରବୀନ୍ଦ୍ର ନାରାୟଣ ବେହେରା, ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲାର ସମସ୍ତ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ମାନ୍ୟବର ବିଧାୟକ ଓ ବିଧାୟିକା ବୃନ୍ଦ, ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ଅଧ୍ୟକ୍ଷା ଡିଆଇଜି ପୋଲିସ ଚରଣ ସିଂ ମୀନା, ଅତିରିକ୍ତ ମହାନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ପୋଲିସ ରେଲବାଇ ଓ ଉପକୂଳ ସୁରକ୍ଷା ଅରୁଣ ବୋଥ୍ରା, କେନ୍ଦ୍ରାଞ୍ଚଳ ରାଜସ୍ୱ ଆୟୁକ୍ତ ଗୁହା ପୁନମ ତାପସ କୁମାର, ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଅମ୍ବର କୁମାର କର, ଆରକ୍ଷୀ ଅଧୀକ୍ଷକ ଇଶ ପ୍ରତାପ ସିମାଲଙ୍କ ସମେତ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ରହି ମହାମହିମ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କୁ ଯାଜପୁର ମାଟିକୁ ସ୍ୱାଗତ କରିଥିଲେ। ଏହାପରେ ପୁରୀରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ତାଳବଣିଆ ହେଲିପ୍ୟାଡରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି। ସ୍ୱାଗତ କରିଥିଲେ ରାଜ୍ୟପାଳ, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ଏହାପରେ ପୁରୀରେ ରାତ୍ରି ଯାପନ କରିଥିଲେ। ଆଜି ଶ୍ଵେତଗଙ୍ଗାରେ ପିଣ୍ଡଦାନ କରିବେ। ପିଣ୍ଡଦାନ ପରେ ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରିବେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ସିନ୍ଧୁଜଳ ଚୁକ୍ତି ନେଇ ଭାରତର କଠୋର ଆଭିମୁଖ୍ୟ। ମଧ୍ୟସ୍ଥତା ଅଦାଲତର ସମନକୁ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କଲା ଭାରତ। ପାକିସ୍ତାନ ସହିତ ସିନ୍ଧୁଜଳ ଚୁକ୍ତିନାମା ବିବାଦ ଉପରେ ଭାରତ ପୁଣି ଥରେ କଠୋର ଆଭିମୁଖ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିଛି। ଭାରତ ନେଦରଲ୍ୟାଣ୍ଡର ହେଗ୍ରେ ଥିବା ସ୍ଥାୟୀ ମଧ୍ୟସ୍ଥତା ଅଦାଲତ ପିସିଏର ହସ୍ତକ୍ଷେପକୁ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରିଛି। ଶୁଣାଣି ସମୟରେ ଭାରତ କହିଛି ଯେ ଆମେ ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲକୁ ବେଆଇନ ବୋଲି ବିବେଚନା କରୁ। ଭାରତ ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲର ସପ୍ଲିମେଣ୍ଟାରୀ ଆୱାର୍ଡ ଓ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ତଥ୍ୟ ମଗାଯାଇଥିବା ସମନ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ମନା କରିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ବାଂଲାଦେଶ ଅନୁପ୍ରବେଶକାରୀଙ୍କୁ 2 ବର୍ଷ ଜେଲ। ଭୁବନେଶ୍ୱର ରେଲୱେ ଷ୍ଟେସନରୁ ବାଂଲାଦେଶୀ ଗିରଫ ଘଟଣା। 10 ଜଣ ବାଂଲାଦେଶ ଅନୁପ୍ରବେଶକାରୀଙ୍କୁ 2 ବର୍ଷ ଜେଲ ଦଣ୍ଡାଦେଶ ଶୁଣାଇଲେ କୋର୍ଟ। ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶାରେ ବାଂଲାଦେଶ ଅନୁପ୍ରବେଶକାରୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଦଣ୍ଡ ଶୁଣାଇଛନ୍ତି କୋର୍ଟ। ଏହା ସହ 10,000 ଟଙ୍କା ଜରିମାନା ଏବଂ ଜରିମାନା ଅନାଦାୟ ହେଲେ ଅଧିକ 3 ମାସ ଅଧିକ ସଶ୍ରମ କାରାଦଣ୍ଡ ଦେଶ।
ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଆତଙ୍କବାଦୀଙ୍କ ହାତରେ ପଡ଼ିବ ବାଂଲାଦେଶ ନିର୍ବାଚନ ବର୍ଜନ କରିବାକୁ ଦେଶବାସୀଙ୍କୁ ହସିନାଙ୍କ ପୁଅଙ୍କ ଅପିଲ ପୂର୍ବତନ ବାଂଲାଦେଶ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶେଖ୍ ହସିନାଙ୍କ ପୁଅ ସଜୀବ ୱାଜେଦ ଜୟ ନିର୍ବାଚନ ବର୍ଜନ କରିବା ପାଇଁ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି। ସଜୀବ କହିଛନ୍ତି ବାଂଲାଦେଶରେ ଫେବୃଆରୀ 12 ତାରିଖରେ ହେବାକୁ ଥିବା ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନରେ ପକ୍ଷପାତିତା ଓ ଜାଲିଆତି ହେବା ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଦୃଶ୍ୟମାନ ହେଉଛି। ସେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ନିର୍ବାଚନରୁ ଦୂରେଇ ରହିବାକୁ ଭୋଟ ଦେଇ ଏକ ମିଥ୍ୟା ନିର୍ବାଚନକୁ ଆଇନଗତ ନ କରିବା ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଲୋକସଭାରେ ପ୍ରବଳ ହଟ୍ଟଗୋଳ 8 ସାଂସଦ ନିଲମ୍ବିତ ଲୋକସଭାରେ ମଙ୍ଗଳବାର ମଧ୍ୟ ଜୋରଦାର ହଙ୍ଗାମା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ଅଭିଭାଷଣ ଉପରେ ଧନ୍ୟବାଦ ପ୍ରସ୍ତାବ ବେଳେ ହଙ୍ଗାମା ହୋଇଥିଲା। ବିରୋଧୀ ସଦସ୍ୟମାନେ ବାଚସ୍ପତି ପୋଡିୟମ ଉପରକୁ ପେପର ଫିଙ୍ଗିଛନ୍ତି। ଏହାକୁ ନେଇ ସଂସଦରେ ବିରୋଧୀ ପକ୍ଷର 8 ସାଂସଦ ସସ୍ପେଣ୍ଡ କରାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ଚାପରେ ମୋଦି ଭାରତ ଆମେରିକା ବାଣିଜ୍ୟ ଚୁକ୍ତି ସ୍ୱାକ୍ଷର କରିଛନ୍ତି କହିଲେ ରାହୁଲ। ସଂସଦରେ ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କୁ ନେଇ ମୁହାଁମୁହିଁ ସ୍ଥିତି। ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ଅଭିଭାଷଣ ଉପରେ ଧନ୍ୟବାଦ ପ୍ରସ୍ତାବ ବେଳେ ମୁହାଁମୁହିଁ ହୋଇଛନ୍ତି। ଚୀନ ଉପରେ ରାହୁଲ କହିବାକୁ ଜିଦ୍ କରିବାରୁ ଗୃହରେ ଅଚଳାବସ୍ଥା ଦେଖାଦେଇଥିଲା। ପୂର୍ବତନ ସେନାଧ୍ୟକ୍ଷଙ୍କ ଏକ ଅପ୍ରକାଶିତ ପୁସ୍ତକର ଅଂଶକୁ ନେଇ ବିବାଦ ଦେଖାଦେଇଛି। ରାହୁଲ ଜିଦ୍ରେ ଅଟଳ ରହିବାରୁ ଗୃହରେ ହଟ୍ଟଗୋଳ ଦେଖାଦେଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ପୁରସ୍କାର ଘୋଷଣା ପରେ ମୁହଁ ଖୋଲିଲେ ରୋହିତ ଶର୍ମା। ପୂର୍ବତନ ଭାରତୀୟ ଅଧିନାୟକ ରୋହିତ ଶର୍ମା ଦେଶର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନାଗରିକ ସମ୍ମାନ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ସମ୍ମାନିତ ହେବା ପରେ କୃତଜ୍ଞତା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ସେ ଏହାକୁ ତାଙ୍କ ଏବଂ ତାଙ୍କ ପରିବାର ପାଇଁ ଏକ ବିଶେଷ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ବୋଲି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ସେ ଭାରତ ପାଇଁ ମ୍ୟାଚ୍ ଜିତି ଚାଲିବେ। ଏହି ପୁରସ୍କାରକୁ ଏକ ବିଶେଷ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ବୋଲି କହି ରୋହିତ ଭାରତ ସରକାର ଏବଂ ତାଙ୍କ କ୍ରିକେଟ ଯାତ୍ରାରେ ତାଙ୍କୁ ସମର୍ଥନ କରିଥିବା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇଛନ୍ତି। ଏକ୍ସରେ ସେୟାର କରାଯାଇଥିବା ଏକ ଭିଡିଓରେ ରୋହିତ ଶର୍ମା କହିଛନ୍ତି ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ଗ୍ରହଣ କରିବା ମୋ ଏବଂ ମୋ ପରିବାର ପାଇଁ ଏକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଅଟେ। ମୁଁ ଏହି ସମ୍ମାନ ପାଇଁ ଭାରତ ସରକାରଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଉଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ସମାଜର ଅବହେଳିତ ବର୍ଗଙ୍କୁ ସହଯୋଗ ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ ଦେଲେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି। ସାମଗ୍ରିକ ବିକାଶ ନବ ସୃଜନ ଏବଂ ସାମାଜିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ପାଇଁ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟଗୁଡ଼ିକର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଦାୟିତ୍ୱ ରହିଛି ବୋଲି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ କହିଛନ୍ତି। ବାଲେଶ୍ୱର ଫକୀରମୋହନ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ସମାବର୍ତ୍ତନ ଉତ୍ସବରେ ଯୋଗଦେଇ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ବ୍ୟାସକବି ଫକୀରମୋହନ ସେନାପତିଙ୍କୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଜ୍ଞାପନ କରିବା ସହ ମାତୃଭାଷାରେ ଶିକ୍ଷାଦାନ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱାରୋପ କରିଛନ୍ତି। ରାଷ୍ଟ୍ରପତି କହିଛନ୍ତି ସମର୍ପଣ ହେଉଛି ସଫଳତାର ଚାବିକାଠି। ଅବହେଳିତଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ପିସିବିକୁ କାଠଗୋଡାକୁ ଟାଣିବେ ପ୍ରସାରଣକାରୀ ସଂସ୍ଥା। ଭାରତ ବିପକ୍ଷ ବିଶ୍ୱକପ୍ ମ୍ୟାଚ୍ ବର୍ଜନ କଲେ ପାକିସ୍ତାନ କ୍ରିକେଟ ବୋର୍ଡ ଆର୍ଥିକ କ୍ଷତି ସହିବା ସହ ଆଇନଗତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନର ମଧ୍ୟ ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବ। ବିଶ୍ୱକପ୍ ପ୍ରସାରଣ ଅଧିକାର କିଣିଥିବା ଜିଓ ହଟଷ୍ଟାର ମଙ୍ଗଳବାର ଏହି ସଂକେତ ଦେଇଛି। ମ୍ୟାଚ୍ ବର୍ଜନ କଲେ କାଠଗୋଡାକୁ ଆସିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରୁହ ବୋଲି ପିସିବିକୁ ଏହି କମ୍ପାନୀ ଅନୌପଚାରିକ ଭାବରେ ଧମକ ଦେଇଛି। ସେହିଭଳି ଆଇସିସି ମଧ୍ୟ ପିସିବିକୁ ମିଳିବାକୁ ଥିବା ପାଖାପାଖି $35 ନିୟୁତ ବା 316 କୋଟି ଟଙ୍କାକୁ ଅଟକାଇ ଦେବାର ସଂକେତ ଦେଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଆସନ୍ତା 6ରେ ପ୍ରସାରଣ ହେବାକୁ ଥିବା ପରୀକ୍ଷା ପେ ଚର୍ଚ୍ଚା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଦେଶବାସୀଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଦେଶବାସୀଙ୍କୁ ଆସନ୍ତା 6 ତାରିଖରେ ପ୍ରସାରଣ ହେବାକୁ ଥିବା ପରୀକ୍ଷା ପେ ଚର୍ଚ୍ଚା ଆଲୋଚନା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଦେଖିବାକୁ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଛନ୍ତି। ସାମାଜିକ ଗଣମାଧ୍ୟମ ପୋଷ୍ଟରେ ଶ୍ରୀ ମୋଦି କହିଛନ୍ତି ଦେଶର ଯୁବପିଢ଼ିଙ୍କ ସହ ଭାବ ବିନିମୟ କରିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଉତ୍ସାହଜନକ ଥିଲା। ଚାପମୁକ୍ତ ପରୀକ୍ଷା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ପ୍ରଦାନ କରି ଶ୍ରୀ ମୋଦି ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଥିବା ଆହ୍ୱାନଗୁଡ଼ିକୁ ପ୍ରତିହତ କରିବା ମାନସିକ ସନ୍ତୁଳନ ବଜାୟ ରଖିବା ଏବଂ ଦୃଢ଼ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ଉପରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଶିକ୍ଷକ ଏବଂ ଅଭିଭାବକଙ୍କ ସହ ମତ ବିନିମୟ କରିଛନ୍ତି।